ਕੀ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਭਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਘੁਟਾਲਾ? ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਦਾਅਵਾ। ਕਲਰਕ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਹੋਏ ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟੌਪਰ ਬਣੇ। ਕਤਲकांड ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਲਖਵਿੰਦਰ ਦਾ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ। ਬੋਲੇ ਅਸੀਂ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮਾਫੀ? ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਾਏ ਇਲਜ਼ਾਮ। पंजाब च किसानों ने शुरू किया पराली साड़न का सिलसिला। जथेदार नूं मिल के खेतीबाड़ी मंत्री धालीवाल ने की अपील, क्या किसानों नूं देवो हुक्म ना साड़न पराली। एक बार फिर अकाली दल दे विच जगमीत बराड़ की मनमर्जी खुद ही बना दी पार्टी की कोआर्डीनेशन कमेटी। धामी ढींडसा मान ते कालका नूं नहीं किया शामिल, पर अकाली दल ने किया खारिज। क्या ना कमेटी बनाई ना किसी नूं दिते अधिकार। कैबिनेट मंत्री सरारी नूं बर्खास्त करने की मंग नूं लैके सड़कों ते उतरी कांग्रेस। पंजाब भर दे विच कर रही है प्रदर्शन। पटियाला दे विच राजा वड़िंग की अगवाई च मुजाहरा। टीनू की गर्लफ्रेंड नूं लैके एक होर वड्डा खुलासा। पुलिस मुलाजम नहीं, मेकअप आर्टिस्ट है टीनू की गर्लफ्रेंड। जीरकपुर दे विच है फ्लैट। अमृतसर च शरेआम विक रहा है चिट्टा। नशा खरीद के लिया रहे नशेड़ियां नूं लोकां ने कीता काबू। चिट्टा वेचण वाली महिला का भी दस्सिया नाम। अगले साल तक लई बंद होए हेमकुंड साहिब के कपाट। आखिरी दिन भी वड्डी तादाद दे विच संगत ने भरी हाज़री। सत श्री अकाल, तुसीं वेख रहे हो न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा। मैं परमिंदर सिंह तेजा, सारे दर्शकों का बुलेटिन स्वागत है। शुरुआत करांगे वड्डी खबर तो। अकाली आगू विक्रम मजीठिया के वल्लों सनसनीखेज दावा किया गया है। मजीठिया के वल्लों कहा गया है कि नायब तहसीलदारां दी भर्तियां दे विच घोटाला होया है। वड्डा इल्जाम लगाया गया है, वड्डा खुलासा किया गया है। सारे टॉपर मोनक ते पातड़ा तो ने। मजीठिया के वल्लों भी कहा गया कि जिन्होंने भी टॉप किया है वो सारे टॉपर मोनक ते पातड़ा तो ने। मुनक सीएम भगवंत मान का इलाका है। मजीठिया का कहना है कि मुनक सीएम भगवंत मान का इलाका है। क्लर्क के पेपर के फेल होए पीपीएससी के विचों टॉपर बन गए। यह भी इल्जाम लगाया गया कि जिहड़े क्लर्क के पेपर के फेल होए सन वो पीपीएससी के विचों टॉप कर गए। पीपीएससी के पेपर के ब्लूटूथ चलिया है। मजीठिया का कहना है कि पीपीएससी के पेपर के ब्लूटूथ चलिया है। वड्डा इल्जाम है, ये वड्डा दावा कर रहे हैं विक्रम मजीठिया का कहना है कि पीपीएससी के पेपर के ब्लूटूथ चलिया। तो सीधे तौर पर इल्जाम लगाए गए हैं कि नायब तहसीलदारां दी भर्तियां दे विच घोटाला होया है। सारे टॉपर मुनक ते पातड़ा तो ने। मजीठिया का कहना है कि सारे टॉपर मुनक ते पातड़ा तो ने। नाल ही हवाला दे रहे हैं इस दे पिछे कि जिहड़े सीएम मान ने उन्हां दा इलाका है मुनक, इस करके सारे टॉपर मुनक ते पातड़ा तो ने। वड्डा दावा विक्रम मजीठिया का, वड्डा सनसनीखेज खुलासा, वड्डे इल्जाम विक्रम मजीठिया ने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लगाए ने। क्लर्क के पेपर के विच फेल होए पीपीएससी के विचों टॉप कर गए, टॉपर बन गए। ये भी दावा किया गया विक्रम मजीठिया के वल्लों। इल्जाम लगाए गए हैं। उन्होंने कहना है कि पीपीएससी के पेपर के ब्लूटूथ चले है। जिहड़े भी नौजवान ने जिन्होंने वल्लों भी पेपर दिता गया, जिहड़े पीड़ित नौजवान कह सकते हैं, उन्होंने दे नाल ही उन्होंने विक्रम मजीठिया के वल्लों बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये वड्डे इल्जाम लगा दिए गए। नायब तहसीलदारां दी भर्तियां दे विच घोटाला होया है। तो वड्डा दावा है, वड्डा इल्जाम है विक्रम मजीठिया का। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीधे तौर पर इल्जाम लगाए ने कि नायब तहसीलदारां दी भर्तियां दे विच घोटाला होया। अपने आप दे विच सनसनीखेज ये दावा है, क्योंकि उन्होंने कहना है कि सारे टॉपर मुनक ते पातड़ा तो ने। मजीठिया का कहना है कि नायब तहसीलदार के पेपर के विच जिहड़े भी टॉपर ने वो मुनक ते पातड़ा तो ने। इस दे पिछे हवाला दे रहे हैं कि सीएम मान का इलाका है मुनक। जिहड़ी भर्ती हुई है नायब तहसीलदार दी, उस स्कैम की गल करन लग्या हाले 78 बच्चे सिलैक्ट होए है। और जो मैनू दस्सिया गया कि ये पेपर कोई सौखा पेपर नहीं सी, मतलब यूपीएससी के तर्ज ते पेपर होया और सिंगल पेपर होया। पंजाब दे इतिहास च एक तो टफ पेपर नहीं कदे होया। मतलब पहली बारी, क्योंकि पहला ये सिंगल पेपर सिस्टम नहीं होंदा सी, बच्चे उसनूं बेहतर तरीके नाल तुहानूं समझाउणगे, मगर ये पहली बारी होया कि इहदे च इंटरव्यू भी जीरो, ओनली एग्जाम, कोई इंटरव्यू के नंबर नहीं। 90 पेजेस का क्वेश्चन पेपर सी, सब तो लम्मा
ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਟਫਸਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ, ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਧੱਜੀਆਂ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਉਡਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਵਰ ਅਪ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੇਖੋ ਕਿੱਡੇ ਚਾਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਬਿਗੇਸਟ ਸਕੈਮ, ਜੇ ਜੌਬ ਕੈਸ਼ ਫॉर ਜੌਬ ਸਕੈਮ। तो विक्रम मजीठिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सनसनीखेज दावा किया। उन्होंने कहना कि नायब तहसीलदारां ਦੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਇਆ। ਸਾਰੇ ਟੌਪਰ ਮੁਨਕ ਤੇ ਪਾਤਣਾ ਤੋਂ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਵਾਲਾ ਇਹ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਮੁਨਕ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਨੇ। ਮੁਨਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਟੌਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਨਕ ਤੇ ਪਾਤਣਾ ਤੋਂ ਨੇ। ਕਲਰਕ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਹੋਏ, ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟੌਪ ਕਰ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਲਰਕ ਦਾ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਉਹ ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟੌਪ ਕਰ ਗਏ। ਇਹ ਟੌਪ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਗਏ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੂਟੁੱਥ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੋਇਆ, ਭਰਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਇਆ। ਸਾਰੇ ਟੌਪਰ ਮੁਨਕ ਤੇ ਪਾਤਣਾ ਤੋਂ ਨੇ ਤੇ ਮੁਨਕ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ। ਕਲਰਕ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਹੋਏ, ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟੌਪ ਕਰ ਗਏ। ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ, ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਲਰਕ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹ ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟੌਪ ਕਰ ਗਏ। ਤੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਟੌਪ ਕਰ ਕਿਵੇਂ ਗਏ, ਇਹ ਵੀ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਖਤੀਆਂ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਭਰਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਇਆ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਖੈਰ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਦਾਅਵੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖਿਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਪੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਜਾਣਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ, ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਇਹ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ, ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਖਤੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਪੱਖ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪ ਆਗੂ ਸਨੀ ਆਲੂਵਾਲੀਆ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਨੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ। ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਖੁਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਬਕਾਇਦਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਨੀ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਏਦਾਂ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਘੁਟਾਲਾ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਜਦ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਘੁਟਾਲਾ ਤੇ ਕੋਈ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਸੋਚਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕੀ। ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ, ਕਦੀ ਕੁਝ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਕਦੀ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਕਦੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ, ਉਹ ਬਾਹਰਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਛੱਡੂਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਪਟ ਫਰੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇਣਗੇ, ਨਾ ਜੇ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੇ ਇਮੀਡੀਏਟ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜੀਠੀਆ ਨਹੀਂ, ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਖਤੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਜੋ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਮਜੀਠੀਆ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਟੌਪਰ ਮੁਨਕ ਤੇ ਪਾਤਣਾ ਤੋਂ ਨੇ ਤੇ ਮੁਨਕ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ। ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਸਪੀਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ, ਇਹ ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲਾਂ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਬੇਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਚ, ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਟੈਂਡਰ ਕਰਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਾ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ
ਟੈਸਟ ਲਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਸ ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਨਲ ਅਗਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਪਰ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਵੀ ਕਰਾਉਣਗੇ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦਾ, ਔਰ ਲੋਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਹਟਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਨੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਸਨੀ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਆਪ ਆਗੂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ, ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਜੇ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆ ਪੜੋ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਟੌਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੂਨਕ ਤੇ ਪਾਤੜਾਂ ਤੋਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ 19 ਪੋਸਟਾਂ ਨੇ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ 11 ਪੋਸਟਾਂ ਮੂਨਕ ਤੇ ਪਾਤੜਾਂ ਨੂੰ ਗਈਆਂ, ਮਤਲਬ 2 ਹੀ ਗਈਆਂ ਪਾਤੜਾਂ ਨੂੰ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਮੂਨਕ ਨੂੰ। ਮੂਨਕ ਕਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਆਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੜ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿੱਥੋਂ MP ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਵਜ਼ੀਰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਦੀ। ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਦੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਦੀ। ਟੀਨੂ ਦੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਟੀਨੂ ਦੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। IG ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੱਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਟੀਨੂ ਦੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਟੀਨੂ ਦੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਇੱਕ ਮੇਕਅਪ ਆਰਟਿਸਟ ਸੀ। IG ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਕਅਪ ਆਰਟਿਸਟ ਦੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੇ ਇੱਕ ਫਲੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਟੀਨੂ ਦੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। IG ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟੀਨੂ ਦੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਟੀਨੂ ਦੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਇੱਕ ਮੇਕਅਪ ਆਰਟਿਸਟ ਸੀ ਤੇ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਆ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਸੀਗੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਵਿਦਆਊਟ ਨੇਮਿੰਗ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਡਿਟੇਲਸ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ। ਉਹ ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਫੜੀ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਸੀਗੀ ਕਿ ਕੋਈ ਲੜਕੀ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਆ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਨਹੀਂ ਆ ਲੜਕੀ। ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਆ, ਉਹਨੇ ਮੇਕਅਪ ਆਰਟਿਸਟ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਫਲੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਨਾਲ ਟੱਚ ਸੀਗੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਅਬਸਕੌਂਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਦਿਨ ਇਸੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਲੜਕੀ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਉੱਥੋਂ ਅਬਸਕੌਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਆ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਕੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਮਾਲਦੀਵਸ ਦੀ ਉਹਨੇ ਫਲਾਈਟ ਲੈਣੀ ਸੀ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ, 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਲੜਕੀ ਨੂੰ। ਸੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਆ ਕਿ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਦੇਖੋ ਅਜੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਐਵੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਲੜਕੀ ਉਹਦੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਸੀਗੀ। ਜਦੋਂ ਲੜਕੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਗਈ ਆ, ਇਹ ਦੋਨੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਆ ਉਹਦੇ ਫਲੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਮਿਲੇ ਆ, ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਠੇ ਉੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸਕੇਪ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਗਈ ਆ, ਨਾਲ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਨੇ ਐਸਕੇਪ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨੇ ਦੱਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਜੇ ਸਾਡਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਫਰ ਕਰਦੀ ਆ। ਹਾਂ, ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਅਜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਜੇ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕਨਾਈਵੈਂਸ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਪ੍ਰਾਈਮਾ ਫਸਾਈ ਤਾਂ ਵੀ ਬਿਲੀਵ ਕਿ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕਨਾਈਵੈਂਸ ਸੀ। ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਉਹ ਲੇਡੀ ਨਾਲ ਟੱਚ ਸੀਗਾ, ਨਹੀਂ ਟੱਚ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਆ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਬਟ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਦਾ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਨਾਈਵੈਂਸ ਸੀ, ਤਦੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੌੜਿਆ। ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਕੋਈ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ। ਐਵੀਡੈਂਸ ਗੈਦਰ ਕਰਕੇ ਫਾਈਲ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਇਸੇ ਖਬਰ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਨੋਜ, ਦੀਪਕ ਟਿੰਨੂ ਦੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਆਈਜੀ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਸੁਖਚੈਨ ਗਿੱਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਮਿੰਦਰ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਫੜੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹੀ ਕੁੜੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਹੈ ਦੀਪਕ ਟਿੰਨੂ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਫਰਾਰ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਜਾ, ਜਿਹੜੀ ਬਲੈਕ ਗੱਡੀ ਤੇ ਆਈ ਸੀਗੀ ਇਹੀ ਕੁੜੀ ਸੀ ਜਤਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਤੇ ਇਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਕੁੜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ, ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਬਾਰੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਜੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਕਈ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਹੈ ਇਹਨੇ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਤੋਂ ਇਹਨੇ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਦੀਪਕ ਟਿੰਨੂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਪ੍ਰੀਤਪਾਲ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਫੜੀ ਗਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕ੍ਰਾਸ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੀਤਪਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰੀਤਪਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁੜੀ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਉਸ ਟਾਈਮ 8 ਦਿਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਦੀਪਕ ਟਿੰਨੂ ਹਜੇ ਫਰਾਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦਿਨ ਜਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦ ਇਹ ਸਾਰਾ ਫਰਾਰ ਹੋ ਕੇ ਗਿਆ ਪ੍ਰੀਤਪਾਲ ਦੀ ਕੋਠੀ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਇਸ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਹੜੇ 4 ਤੋਂ 5 ਮੁੰਡੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦੀ ਫੋਰਚੂਨਰ ਗੱਡੀ ਸੀਗੀ, 2 ਗੱਡੀਆਂ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੀ ਖਬਰ ਤੇ ਮੌਰ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਥਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕਿਆ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਲਹਿਰਾ ਗੱਗਾ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਉਹ ਫਰਾਰ ਹੋਇਆ, ਲਹਿਰਾ ਗੱਗਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਭਾਰ ਭੱਜਿਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਥਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਜ ਆਈਜੀ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 2 ਥਾਂ 'ਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਉਹ ਹਜੇ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁਲਿਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਨਾਹ ਵੀ ਲਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੜੀ ਹੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ 1:40 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਦੀ ਟਾਈਮ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਫਰਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਤ ਦੇ 1:45 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਉਹ ਹਾਈਵੇ ਨਹੀਂ ਫੜਦੇ, ਉਹ ਇੰਟਰਨਲ ਰੋਡ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਉਹ ਨਿਕਲਦੇ ਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੀਪਕ ਟਿੰਨੂ ਹੈ ਆਪਣੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨਲ ਰੋਡ ਤੇ ਗਿਆ ਲੈ ਕੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੂਰੀ ਰੈਕੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਲਾਨ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਭੱਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਲਾਨ ਸੀ ਕਿ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਣਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੀਤਪਾਲ ਦੀ ਕੋਠੀ ਆਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਹੋਰ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਮਨੋਜ, ਫਿਲਹਾਲ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਦਰਅਸਲ ਪੁਲਿਸ